дуруд бинандагони азиз, манзур аст барои шумо барномаи дурахшон аз телевизиони вилояти суд. Бо шумо ҳастам Аҳлиддин Шамсиддинзода. Имрӯз бо гузашти як ҳафта гурӯҳи эҷодӣ кӯшиш кардем баҳри болида хотири шумо боз як нафар чеҳраи нави ҳунарро дарёфт кунем. ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон ҷиҳати дастгирии кӯдакон, наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқат албатта таҳия ва манзури шумо медорем. биёед бо як кафкӯбии самимӣ қаҳрамони барномаро истиқбол мегирем. Марамат. бори дигар дуруд бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти суд дар ҳамкорӣ бо кумитаи иҷроии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар вилояти суд таҳия ва пешниҳоди шумо мегардад. агар шумо, фарзанди шумо, набераи шумо ё худи шумо дорои истеъдод ва лаёқати фавқулода бошед, пас рақами телефоне ки ҳоло барои шумо намудор аст занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи дурахшони телевизиони вилояти суд сабт шудааст, ворид гардед, номнавис кунед, дархости худро гузоред. мо кӯшиш мекунем албатта шуморо ба барномаи дурахшон даъват кунем. ва имрӯз низ бо як пироҳани зебо, либоси миллӣ, як духтарчаи зеборо ба барномаи дурахшон даъват кардем ки иштирокчии озмун, яъне ғолиби озмун ҳастанд ва ҳам хонандаи фаъол ҳастанд. шуморо аз номи гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон ба студияи телевизиони вилояти суд хушомадед мегӯем. офарин. қабл аз ҳама ба бинандагони азиз саломи худро расонед. ки ҳастед? аз куҷо ҳастед? дубора ба дунё салом мегӯям, ба офтобу ба дарё салом мегӯям. дилам чу ҳуҷҷати сурхи баҳор пеши шумост, ба муҳри он гули мино салом мегӯям. маҳмудова сафия ҳастам, хонандаи синфи чори муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 10 ба номи профессор Карим Абдулфи шаҳри Бӯстон, ғолиби даври ҷумҳуриявии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. 2 маротиба дар маҳфили ҳумоюн дар бахши шоҳномахонӣ дар сатҳи вилоят дорандаи шоҳҷоиза. соли 2025 дар даври шаҳрии озмуни сол хонандаи сол сазовори ҷои дуюм гардида, дар озмуни саъдихонӣ низ сазовори ҷои дуюм гардиданд ва соли равон дар даври шаҳрии озмуни шоҳномахонӣ сазовори ҷои аввал гардиданд. офарин, аҳсан мегӯям. хуб, сафия хон, ман дар ин лаҳзаҳо мехостам ана ҳамин студияи телевизиони вилояти суд инқадар одами зиёд нест дар ин ҷо, танҳо ман, шумо ва наворбардорҳо. ба онҳо аҳамият надиҳед, худро озод ҳис кунед. ман имрӯз мехоҳам истеъдоди сафияхонро барои анами тамошобинони телевизиони вилояти суд, тамошобинони барномаи дурахшон, ки худатон албатта тамошобини ҳамин барнома будед, бале? дӯст медоред ҳамин барномаро. барои онҳо кушоду равшан нишон медиҳем ки имрӯз сафияхон дорои кадом истеъдод ва лаёқат ҳастанд. майлаш, яъне ки шарм намекунед, худро ба даст мегиред, ба эҳсосот дода намешавад. ҳамин тавр? инак мебинам ки рӯи мизи барнома сафияхон шумо тамоми дастовардро овардед, ки дар мизи дуюми барнома мо ҳатто ҷой карда натавонистем, онҳоро гузоштем. хуб, ин дастоварди ками шумо ҳоло дар хона ҳаст? албатта. бошад. имрӯз донандаи чӣ қадар ашъор ҳастед шумо? 100 то ғазал, 25 то рубоӣ, 105 то дубайтӣ, 3 достон, 100 то луғат ва ғайраҳоро аз бар намудам. офарин, аҳсан мегӯям. хоб, шумо метавонед дар ана ҳамин барнома худро озод ҳис кунед. дар ин ҷо мо қаҳва мондагӣ ҳастем. метавонед вақте ки шеърҳоро бо як эҳсосот мехонед, метавонед ана аз ин қаҳваҳо нӯшед. хоб, ба барнома шурӯъ мекунем. сафияхон, барномаҳои қаблии дурахшонро тамошо мекардед? бале. ба шумо писанд буд? хеле писанд буд ба ман. офарин, аҳсан. аз кӣ хоҳиш кардед ки ба мо занг зананду шумо дар ин барнома иштирок кунед? ман вақте ин барномаро дар хона тамошо мекардам, хеле ба ман писанд омад ва аз омӯзгорам хоҳиш кардам ки ба барандаи ин барнома, яъне ба шумо телефон карда навбат гиранд. бале, ба мо занг заданд бинандагони азиз. ҳар нафаре ки хоҳиши иштирок кардан ба анамин барнома дошта бошанд, метавонанд занг зананд. мо кӯшиш мекунем онҳоро ба навбат гирифта
به مثال صفیه خان به برنامه دعوت کنیم و این امکان پذیر است و امروز صفیه چون برنامه رو میدونید هر یک نفر رو ما با استعدادش معرفی میکنیم. صفیه رو یعنی ما چگونه معرفی میکنیم؟ اشتراکچی آزمون یعنی غالب آزمون همزمان در المپیاده ها هم اشتراک کرده هستید؟ بله. خب سال روان در المپیاد بین المللی در فن متماتیکا سزاوار جای اول و مدال طلا گردیدم. آفرین احسن میگم. یعنی که غالب آزمونی جمهوری فروغ صوفی دانوی کتاب است، غالب المپیاده دارنده مدال طلا. خب باز چی میگم؟ خواننده فعال، دختر زیبا با آداب و هنرمند میشود همین گونه معرفی کنیم. آفرین احسن. خب من پیش از اون که انهمی فضای دوستانه رو هر دو برپا کنیم، صحبت کنیم، آزاد باشیم، میخواستم یک شعر دوست داشته خود رو برای بینندگان عزیز پیشنهاد کنید. شعر از کی است؟ غزل از سعدی شیرازی. مرحبا. غمی زمانه خورم یا فراق یار کشم، به طاقتی که ندارم کدام بار کشم، نه قوتی که توانم کناره جستن از، نه قدرتی که به شاخیش در کنار کشم، نه دست صبر که در آستین عقل برم، نه پای عقل که در دامن قرار کشم. ز دوستان به جفا سیر گشت مردی نیست، جفای دوست زنم گرنه مردوار کشم. چو می توان به صبوری کشید جور عدو، چرا صبور نباشم که جور یار کشم. شراب خورده ساقی ز جام صاف وصل، ضرورت است که درد سر خمار کشم. گل چروی تو گر در چمن به دست آید، کمینه دیده سعدیش پیش خار کشم. آفرین احسن میگم. صفیه خان این گونه پرمضمون قرائت کردن، تلفظ برو، یک میمیک چهره زیبا، این رو به شما کی از خود کننده است؟ این را از خوردی به من آموزگارم و مادرم آموزاندند. یعنی آموزگارتون کی هستند؟ میرزایار و دلانگیز که خودشان آموزگاری فنی؟ آن کس در آموزگاری صنف های ابتدایی می باشند. اولین قدم خود را به کدام مؤسسه تعلیمی گذاشته شما؟ اولین قدم خود را من به مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 به نام پروفسور کریم عبداللطیف شهر بستان گذاشتم. اولین آموزگارتون کی بودند؟ اولین آموزگارم میرزایار و دلانگیز شریف مرادانه می باشد. که امروز از دستاورد شما وقتی که میشنوند در مثلا مؤسسه تعلیمی و میخورید با هم ها افتخار میکنن، سخنهای خوب میگن، چی میگن به شما؟ احسن میگوین؟ بله. خب باشد. امروز در جاده انا همین علم آموختن، با دستاوردها صاحب شدن، در آزمونها شرکت ورزیدن، پهلوی شما بغیر از استادتون کی هستند باز؟ به من مادرم بیشتر کمک میکردند در خانه و در مکتب آموزگارم یاری میرسانیدند. بیرون از آن من 2 سال اینجانب در محفل همایون اشتراک می‌ورزم. در محفل استادان استاد فرزانه و استاد آذرخش اشتراک ورزیده ایستادند و آنها نیز به من یاری می‌رسانند. آفرین احسن میگم. اکنون شروع میکنیم در انهمی ایام مکتب وقتی که تحصیل میکردید در المپیاده ها سالی جوری اشتراک کردن رو شروع کردید، آغاز کردید. خب چی دستاورد دارید؟ یعنی که دستاورد شما اشتراکچی آزمون و همزمان اینجا میبینم یکچند سپاسنامه، افتخارنامه، دیپلم خیلی زیاد آوردید که ما روی میزی یک برنامه گذاشتن نتوانستیم و همزمان اینجا باشد برای اشغال جای سوم در دوره شهری آزمون جمهوری فروغ صوفی دانوی کتاب است. بله. سال 2023 و همزمان برای خواننده مؤسسه تحصیلات میانه رقم 10 محمود و صفیه خان برای خوانش خوب و اعلی. یعنی که شما افتخارنامه برای دانش خوب و اعلی هم دارید. بله. خب آموزگاران به دانش شما چی میگویند؟ آموزگاران به دانش من احسن میگویند. آفرین احسن میگن. خب امروز باز میبینم که اینجا به نزد من چند جزدانهای مخصوصی آوردید که این برای اشتراکچی هر یک آزمون در شاهنامه خوانی، یعنی که شما به شاهنامه خوانی نیز مشغول هستید. بله. خب
соли ҷорӣ иштирок кардед соҳиби ҷойи чанд؟ سال روان در دور شهری آزمون شاهنامه‌خوانی سزاوار جای اول گردیدم و به دور ولایتی را خط گرفته تیاری خود را دیده ایستادم. خب و همزمان اینجا با همون محفلی که شما گفتید محفلی همایون ها سعدی در خانی. بخش سعدی خانی خب جای چندم شده؟ سزاوار جای دوم گردیدم. آفرین و همزمان اینجا میبینم با یک جزدانی مخصوصی که با آزمونی فروغ صوفی دانایی کتاب است آماده کرده بودید با بله. خود آوردید. خب از شاهنامه خوانی آغاز کنیم میشود؟ بله. خب مرحمت. کی آزمون برگزار کردید؟ آزمون سال روان برگزار گردید. خب سال روان برگزار کردید. آغاز کتابی شاهنامه. خب در اونجا چی گفته میشود؟ به نام خداوند جان و خرد کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوند نام و خداوند جای خداوند رازیده و رهنمای. خداوند کیهان و گردان سپهر فروزنده ماه و ناهید و مهر. ز نام و نشان و گمان برتر است نگارنده برشده گوهر است. به بینندگان آفریننده را نبینی مرنجان دو بیننده را. نیابد بدو نیز اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه. سخن هر چیز این گوهران بگذرد نیابد بدو راه جان و خرد. خرد گر سخن برگزیند همی همان را گزیند که بیند همی. ستودن نداند کس او را چو هست میان بندگی را بباید بست. خرد را و جان را همی سنجده در اندیشه سخته کی گنجده. بدین آلتی رای و جان و روان ستود آفریننده را کی توان. به هستیش باید که خستو شوی ز گفتار بیکار یک سو شوی. پرستنده باشی و جوینده راه به ژرفی به فرمان کردن نگاه. توانا بود هر که دانا بود به دانش دل پیر برنا بود. از این پرده برتر سخن راه نیست به هستیش اندیشه را راه نیست. آفرین یعنی که این 30 مصرع است در بله. مجموع. آفرین احسن میگویم یعنی که کوشش کردید که امروز به شاهنامه رو بیارید و در این آزمون شرکت کنید. خب آمادگی شما به شاهنامه خوانی به دور ولایتی چگونه آمادگی دیده ایستادید و کی به شما کمک کرده ایستادن؟ به من چون من به دور ولایتی را خط گرفتم آموزگارم این خبر را به من رسانیدند و من با آموزگارم تیاری جدی دیده ایستادم تا به دور نهایی رسیده سزاوار جای نمایان گردم. خب در خانواده پدر و مادر چگونه برای شما شرایط مهیا کردند که شما به همین گونه آزمون ها آمادگی بینید؟ خب درباره چیزی که جمع آمد می شود پدرم و یا مادرم به من کتاب ها را می خرند و من آنها را مطالعه می نمایم. آفرین احسن میگم یعنی که گوشه مخصوص آماده کردن که شما در آنجا آمادگی میبینید. خب بله. خب ما کی رو صفیه گفته میتونیم که خواننده با آداب است، خواننده با تمکین است، آداب خوب دارد. کدام خصلتش باید جوابگو باشد برای همین خواننده با آداب بودن، انسانی با آداب، کودکی با آداب بودن، نورسی با آداب، من انسانی با آداب بودن چی باید کند؟ باید بسیارتر کتاب خواند. خب و با آداب و با تمکین باشد. آفرین احسن میگم یعنی که شما نیز در زندگی کوشش میکنید که با آداب باشید، بله. به سخنهای پدر و مادرتان گوش دهید و بیرون از انمی ساعت‌های درسیتان وقتی که در خانه درستون رو آماده کرده میشه به کارهای خانه برای مادرتان کمک میکنید. مثلا چی کارها رو کرده میتونید در خانه شما؟
روبچینی خونه رو کرده میتونه؟ بله میتوانم. خب. کمی هم باشد خوراک آماده کرده میتوانم. محصولات های خوراک رو آماده کرده میتوانید ها؟ بله. آفرین. از پختن کلچه قند ها میبرید؟ بله. با مادرتون کمک میکنید؟ بله. آفرین، احسن. اکنون به فکر شما همین هر یک نفر در خانه باید برای همین پخت و پز از خود کردنش یاد گرفتنش ضرور است برای دختر؟ بله برای دختر این البته کاملا ضرور است. باید هر یک دختری خانه این کارها را کرده تواند. بله آفرین. یعنی که ما اطراف آداب گپ زدیم، کدام خواننده دانشمند شده میتواند؟ خواننده با آداب، با لیاقت و آن کسی که به کتاب توجه دارد. خب یعنی که کتاب دوستی به مینت انسان است. هر نفر که با کتاب دوستی میکند همیشه سخنهایش برو، چهرهش خندان و در عقلش فقط سخنهای سالم است. همینطور؟ بله. خب کدام شعر رو پیشنهاد کرده میخواید این لحظه؟ من از شاهنامه 1000 بیت از خود کردم و میخواهم شعر شاهنامه را قرائت نمایم. مرحبا. ببین فردوسی یا هنگامه خود، نویس بر پیشوا از نامه خود. به لطف پیشوا میبینی این دم، شکوه و قیمت شاهنامه خود. اگرچه شاه بود سلطانی محمود، به فردوسی دری همت نبگشود. به لطف پیشوا بعد 1000 سال، شکوه و قیمت شاهنامه افزود. ستایم پیشوای تاجیکان را، به هر کس داد کتاب تاجیکان را. سپس از بحر بیداری ملت، کند افزون صف شاهنامه خان را. آفرین، احسن. یعنی که در همین شعر هم گفته شده است که این آزمون و پیشنهادی همین شاهنامه برای مردم ها من بعد یعنی که دوستداران همین شاهنامه همین اثرها رو زیاد میکند، مردم کتابخوان میشوند ها، از آثار نیاگان استاد برخوردار میشوند. احسن میگویم. خب امروز میانی فنهایی که در مکتب هست، در مؤسسه تعلیمیتون هست، کدام فن برای شما پسند است صفیه؟ به من فنهای زبان مادری، متماتیکا، زبان روسی و زبان خارجی بسیارتر پسند است. آفرین. پرچم دولتی جمهوری تاجیکستان چه رنگ دارد؟ 3 رنگ دارد: سرخ، سفید و سبز. کتاب هایی که تا امروز از خود کردید از اشعار کدام استادان هستند؟ از صدرالدین عینی، از عطا میرخواجه خواندم، از عزیزی عزیز و غیره ها رو بسیار مطالعه کردم. از استاد عزیزی عزیز شما کدام حکایه و کدام شعر رو میدونید؟ دروغ رو مطالعه نمودم. عزیزی عزیز رو خوندید. خب احسن میگم. استاد صدرالدین عینی یک شعر بزرگ دارن در وصف مکتب، میدونید؟ بله. مرحمت. ای مانده قدم بر راه مکتب، عالی است مقام و جاه مکتب. مکتب سببی حیات باشد، مکتب سببی نجات باشد. مکتب به تو عقل و هوش بخشد، مکتب به تو شهد و نوش بخشد. برخیز و گذار خواب خود را، برگیر به کف کتاب خود را. رو از همه بیشتر پیشتر به مکتب، شوق است تو را اگر به مکتب. سعی بنما و علم و آداب، بهتر ز شریک خویش دریاب. تا در دو جهان عزیز باشی، با دانش و با تمیز باشی. آفرین. برای چی ما مکتب رو میخونیم؟ برای آن که با آداب شویم، با دانش شویم و در آینده مقام منزلت خود رو پیدا کنیم. خب گفتار اندر آفرینشی آفتاب از شاهنامه از خود کردگی است؟ بله. مرحمت. زیاقوت سرخ است چرخی کبود، نه از باد و آب و نه از گرد و دود. به چندین فروغ و به چندین چراغ، بیاراسته چون به نوروز باغ. روان اندر گوهری دلفروز، کز او روشنایی گرفته است روز. که هر بامدادی چو زرین سپر، ز مشرق برآرد فروزنده سر. زمین پوشد از نور پیراهنا، شود تیره گیتی بدو روشنا.
چو از مشرق سر به خاور کشد ز مشرق شب تیره سر برکشد نگیرند مر یکدیگر را گذر نباشد از این یک روش راستگر ایا آنکه تو آفتابی همی چی بودت که بر من نتابی همی. آفرین، احسن. پادشاه کیومرث که در شاهنامه درج شده چی میگوید در اینجا؟ سخنگوی دهقان. خب سخنگوی دهقان چه گوید نخست که تاج بزرگی به گیتی کی جست کی بود آنکه دیهیم بر سر نهاد ندارد کس از روزگاران به یاد مگر کس پدر یاد دارد پسر بگوید تو را یک به یک از پدر که نام بزرگی کی آورد پیش کی را بود از آن برتران پایه بیش پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان چنین گفت کآیین تخت و کلاه کیومرث آورد و او بود شاه چو آمد به برج حمل آفتاب جهان گشت با فر و آیین و آب. آفرین، احسن. من میبینم که این خیلی دراز است. شما الکه از خود کردید. من خوش میکردم یک قهوه نوشید. خب اینجا ما درباره دوستان رستم و سهراب البته معلومات داریم ها. خب خوندگی هستید ها. ما میتونیم یک پارچه از انمین از آغاز داستان رستم و سهراب پارچه قرائت کنیم. با پرگینه و پارچه میتونیم. آماده اید؟ مرحبا. کنون رزم سهراب و رستم شنو دیگرها شنیدست این هم شنو یکی داستان است پرآب چشم دلی نازک از رستم آید به خشم اگر تند بادی برآید ز کنج به خاک افکند نارسیده ترنج ستمکاره خوانیمش ار دادگر هنرمند دانیمش ار بی هنر اگر مرگ داد است بیداد چیست ز داد این همه بانگ و فریاد چیست از این راز جانی تو آگاه نیست بدین پرده اندر تو را راه نیست همه تا دری آز رفته فراز و کس وا نشد این دری آز باز برفتن مگر بهتر آید جای چو آرام گیری به دیگر سرای. آفرین، احسن میگم. صفیه خون احسن. من باوری دارم که شاهنامه که امروز با خود آورده البته اینجا درج کردید با آزمون آماده کردید این رو من باوری دارم که شما از این جزدان مخصوص آوردهتون همش رو میدونید به پرگی هزیات هستید اثبات کردید. احسن میگم. آفرین. کوشش کنید که باز هم با استادتون همکاری کرده شماره انا همین شعرها رو یعنی که شاهنامه رو باز هم زیادتر کنید. خب باز اینجا میبینم با آزمون سعدیخانی خیلی اشعار استاد رو هم زیاد از خود کردید باشد و قیمتی گل برود چون تو به گلزار آفرین تا بود باری غمت بر دل بیهوش مرا سوز عشقت ننشاند ز جگر جوش مرا نگذرد یاد گل و سنبلتن در خاطر تا به خاطر بود آن زلف و بناگوش مرا به حدیث در نیایی که لبت شکر نریزد نچمی که شاخ تابی به ستیزه بر نریزد هوسی تو هیچ دل برگرفتی از برم ای دوست دست گیر که از دست می رود سرم ای دوست دست گیر شرط است دستگیری در ماندگان و من هر روز ناتوانترم ای دوست دست گیر پایاب نیست بحر غمت را و من غریق خواهم که سر برآورم ای دوست دست گیر. خب گر غصه روزگار گویم بر قصه بیشمار گویم یک عمری 1000 سال باید تا من یکی از 1000 گویم چشمم به زبان حال گوید نه آنکه به اختیار گویم بر من دل انجمن بسوزد گر دردی فراق یار گویم
مرغان چمن فغان برآرند گر وسعت نوبهار گویم یاران صبوحیم کجایند تا درد دل خمار گویم کس نیست که دل سوی من آرد تا غصه روزگار گویم درد دل بیقرار سعدی هم با دل بیقرار آفرین. گویم. احسن میگم. میبینم صفیه خان از این هم شما شعر میدونید. بله. خب من در این لحظه ها به شما یک کلمه پیشنهاد میکنم، جمله ساخته میتونید از روی همون کلمه. مثلا اگر گویم برای شما سیب، سیبی سرخ شیرین و با مزه است. آفرین. به مثال همین جمله ساخته میتوانید ها. خب اگر مشکل تر کنیم گویم چی؟ کوه در تاجیکستان. در تاجیکستان از همه کوه بلند کوه پامیر می باشد. آفرین. من میتوانید، من باوری دارم که اگر خواهش داشته باشد انسان از عهده همه کار چی میبراید. اکنون درخت. درخت به ما بعضی درخت به ما میوه های شیرین میدهند. درخت های مخصوصی میوه ها. آفرین. مکتب. مکتب کانی علم و دانش است. آفرین. خب کتاب. کتاب دوست بهترین انسان است. آفرین. درخشان. برنامه درخشان برنامه بهترین تلویزیونی سوق می باشد. آفرین. احسن میگم. در اینجا یک شعر بنهایت زیبا است. در من این است که صبرم که صبرم زینکاریان نیست. از گل و لاله گزیر است و ز گلرویان نیست. دل گم کرده در این شهر نه من می جویم. هیچ کس نیست که مطلوب مرا جویان نیست. آن پریزاده مهپاره که دلبند من است. کس نداند که به جان در طلبش پایان نیست. ساربانا خبر از دوست بیاور که مرا خبر از دشمن و اندیشه بدخویان نیست. آفرین. حکایه میدونید؟ خب تحلیل داستان هوشنگ را گویم میشه. مرحمت. روزی شاه هوشنگ و چند همکسبانش به سیر کوه میبرایند. ناگاه از دور چیزی تیز و دور میبراید. آنها آن چیز را از نزدیک دیدنی میشوند و به نزدیک میروند. آن چیز مار بود. شاه هوشنگ سنگ را گرفته به مار زدنی میشود، ولی آن به مار بر نخورده به سنگ دیگری برخورده آتش علنگه میزند. از همان وقت از هوشنگ به ما جشن سده میراث ماند. آفرین. یعنی که پیدایشی جشن سده از هوشنگ میراث مانده. آفرین. رباعی از عمر خیام. خب اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، وین حرف معما نه تو خوانی و نه من. هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده درافتد نه تو مانی و نه من. خب وقتی که همین مؤسسه تعلیمی رو ختم میکنید کدام کسب رو از خود کردنی هستید؟ من میخواهم کسب طبیبی را از خود کنم و آدمانی بیمار را معالجه نمایم. یعنی که طبیبی شفا بخش و توانا شدن میخواهید؟ بله. آفرین. احسن میگویم. پدر و مادر به انمی انتخاب شما چی میگویند؟ آنها البته به این انتخاب من راضیگی میدهند، ولی من خودم میخواهم باز کلانتر شده انتخاب خود را مستحکم تر کنم. وقتی که شما به خانه می آیید درس‌هایتون رو آماده کرده میشوید ها؟ خب به چی کار مشغول میشید؟ اول به خواندن کتاب‌های اول به خواندن شاهنامه و سپس به کتاب‌های نثری آن مشغول میشم. خب احسن. امروز از همین نظم نویسان شاعران معاصر که ها را میشناسید؟ میرزا ترسونزاده، نقیب خان طغرل احراری، صدرالدین عینی، عطا میرخواجه نیرو و باز چند شاعران دیگر رو از نقیب خان طغرل احراری. بله. مرحبا. ای بهاری ناز بحری زینت گلها بیا، سیر دریا آرزو داری به چشم ما بیا. کردم دور از رخت تمهید سامان جنون، ای سویدای دلم را دافع سودا بیا. از وفا داریم هر دم آرزوی مقدمت، هر بوی ما چشم امید است سوی ما بیا.
کی بود بیمی به ما زین سست مغزانی دغل کی بیایی جانبی ما سخت بی پروا بیا دل ز هجرانی تو آشفته است چون اوراق گل مرحبا ای غنچه جمعیت دلها بیا نیست قانونی محبت ساز نیرنگی دوی ای تنی من خاک پایت آمدی تنها بیا ای خوشان مصرع که تغرل می سراید به دل یا مرا با خود ببر آنجا که هستی یا بیا. آفرین. خب امروز ما در کجا زندگی میکنیم؟ امروز ما در جمهوری تاجیکستان زندگی میکنیم. یعنی که وطنی محبوبی ما اگر شما رو پرسند که صفیه برای تو تاجیکستان چگونه است، تاجیکستان رو چگونه دوست می‌داری، چی میگوید به آن نفر؟ من مهر و محبتی نسبت به تاجیکستان داشتم را میخواهم با شعر تازه نشر استاد آذرخش بیان کنم. مرحبا. یک جهان عشق به این دولت و دوران دارم، تاجیکستان دارم. شکر از گوهر میراث نیاکان دارم، تاجیکستان دارم. سرنوشتم قلم از ورق سنگ زمان، نقش فرهنگ زمان. خط اقبال دل از خطه خطلان دارم، تاجیکستان دارم. آفرین، احسن میگم. صفیه، چون مادرتان به شما کمک میکردن در وقت آماده کردن درس‌هایتان در زندگی، ها به همه به شما یاد میدن چگونه خوراک پختن ها رو. بهر این گونه غمخوری های مادر باید یک شعر رو با یک چهره زیبا، میمیکه زیبا، تلفظی صمیمانه با اظهار محبت به مادرتان نظر کنید که پیشتان مادرتان ایستادند و یک شعر برای مادرتان تقدیم کنید. میتوانید؟ بله. این فرصت برای شماست. ما همه خاموشیم. مرحبا. غزل از استاد فرزانه. در ابر تیره چشمان تو آهنگ باران است، مریز اشکی که حتی در فلک خورشید گریان است. چرا محزونی ای مادر؟ چرا زنگوله های خنده هایت زنگ بربسته؟ چرا موج صداهای تو بشکسته؟ مگر از آنکه خوبی بهاران رفت، بهاران رفت و تو پدرود گفتی یاسمنها را. بدیدی که جگر زرداب گردیده چمنها را. کنون در شاخ عریان پر زند گنجشک تنهای، کنون کوچکتر از جو گشته دریای. نسیمی رهگذر عطر گیاه ها را کجای برد؟ دیگر خون در رگ خورشید کاهل مرد. کنون قوان سیمین بال برف از عرش می آیند و اینان هم نمی پایند. ولیکن جای حسرت نیست، کسی این کاروان را باز مانندن نمی تاند. همه می بگذرد مادر، همه می بگذرد مادر، اما بزرگی ای تو می ماند. آفرین، احسن میگم. با یک صمیمیت افزون برای مادرتان هم با یک شعر اظهار محبت کردید. واقعا مادر عزیز است، مادر مقدس است. مادر به مثال وطن البته به قلب ما جای گرفته است و ما مادرمان رو به مثل وطنمان، وطنمان رو به مثل مادرمان البته دوست می‌داریم و بالای سر می‌گذاریم، تاج سر می‌کنیم و بهر خدمتشون کمر همت می‌بندیم، حتی جانمون رو دریغ نمی‌داریم. خب امروز از برنامه درخشان برای خودتون چی گرفتید صفیه؟ برای خودم من امروز در برنامه درخشان از صحبت‌های شما کلمه‌های لغوی را از خود کردم. آفرین. و باز می‌خواهم در این برنامه دفعه دیگر اشتراک ورزم. بله، آفرین. انا همین دروازه زیبای برنامه درخشان، منبر بلند برنامه درخشان ها
барои тамоми истеъдоддорон албатта боз аст, барои шумо низ боз аст. албатта мо кӯшиш мекунем ки ин гуна шумо бар ин кӯдаку наврасон ва ҷавонони соҳиблаёқатро албатта муаррифӣ кунем дар навбати худ. ман низ имрӯз бо ҳузури шумо ки бо як либоси зебо, чеҳраи хандон, қироати зебо, истеъдоди баланд ба барномаи дурахшон омадед, зеб бахшидед ва тавонистед ки аз шоҳнома, аз устод Саъди Широзӣ ин қадар ғазалҳои пурмаъноро албатта қироат кунед ва аз дастовардҳои худ қисса кунед ва нақшаҳоятонро гуфтед. ва бинандагони азиз, воқеан имрӯз Сафия Маҳмуд ва гарчанд хурдсол бошад ҳам синфи 4-ро хатм мекунед. бале, офарин. хурдсол бошанд ҳам аллакай дастовардҳои хеле зиёд доранд ва агар шумо низ ин гуна дастовардҳо дошта бошед, ё худи шумо ё фарзандатон ё набераи шумо ё шогирди шумо албатта метавонед ба унвони барномаи дурахшон албатта муроҷиат кунед. мо кӯшиш мекунем онҳоро ба бинандагони азиз албатта муаррифӣ кунем. ман аз номи гурӯҳи эҷодии барномаи дурахшон, шахсан аз номи худам барои шумо, барои иштирокатон Сафияхон изҳори миннатдорӣ баён мекунам. воқеан шумо метавонед ба худ бовар кунед, кӯшиш кунед, аз гуфтаҳои устодон сарро мапечед, ҳаракат кунед дар зиндагӣ. пеш аз ҳама соҳибдониш бошед, муваффақ бошед, ростфикр бошед, ростандеша бошед, хушбин бошед, ботамкин бошед, босабр бошед. хуб, барои шумо дар оянда муваффақият дар фатҳ кардани ин гуна ҷоизаҳо ки имрӯз дар тоҷикистони маҳбубамон сарзамини озмунҳо аст, сарзамини ин гуна истеъдодҳо аст, дар ин озмунҳо ширкат варзида соҳиби ҷойҳои аввал мегардед ва албатта ки ҷой гирифтед, соҳиби ҷойи аввал шудед, ба ман занг мезанед ва мегӯед ки ман соҳиби ҷой шудам. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи имрӯзаи мо буданд аз шаҳри Бӯстон Маҳмудова Сафияхон, ки имрӯз гарчанд хурдсол бошанд ҳам тавонистанд барномаи дурахшонро хеле зеб бахшанд. ва фурсати охирон барои шумо ягон сухани гуфтанӣ доред? Марамат. бале, ба омӯзгорам мехоҳам миннатдории худро баён созам. Марамат. ای معلم ای عزیزی جان و دل، از پسی من میخوری خون جگر، سخت می استی سری هر مصرعی، تا شوم من آدمی صاحب هنر، کور بودم در ره علم و عمل، با الفبا چشم من بگشاده ای، یاد دادی مصرعها از شعر ناب، تو زبانم بر سخن بگشاده ای، روی دفتر می نویسی تو مثال. من با آموزگار اولینم میرزایار و دلانگیز شریف مرادovna گفتنیم. محترم استاد گرامی و راهنمای عزیز، با احساس صمیمی قدرشناسی این محبت نامه خود را به شما ابراز می دارم. برای من افتخار است که از علم و معرفت شما بهره‌ور گردیدم. شما برای ما نه تنها آموزگار نیستید، شما چراغ راه دانش، راهنمای زندگی و نمونه عالی انسانیت می باشید. در هر یک درس شما نه تنها علم بلکه معنای زندگی، ارزش انسانی و فضیلت‌های نیک نهفته‌اند. با صبر و تحمل، مهربانی و محبت به اندازه ما را تربیت نموده به ما امید آینده درخشان را پرورش کردید. شما توانستید که هر یک شاگرد را با چشم امید نگریسته استعداد او را بیدار سازید و به راه راست هدایت نمایید. محض با همین محبت به اندازه شما ما قدم‌های استوار به سوی آرزو و آرمان‌های خود می‌گذاریم. از صمیم قلب به شما سلامتی بردوام، عمری پربرکت، نیروی تازه و دستاوردهای بی‌پایان تمنا دارم. بگذار نور علم شما همیشه روشن باشد و صدها شاگرد دیگر را به قله‌های بلند دانش راهنمایی نماید. با احترام صمیمی و سپاس بی‌پایان، شاگرد منتدار شما صفیه. آفرین صفیه‌خان. من امروز در سیمای صفیه‌خان گفتنی هستم که هر یک نفر امروز در زندگی گرچند در کدام مقام و منزلت و منصب نباشد، زیری البته
нигоҳубин ва парвариши устодаш ба камол расидааст ва ҳар нафар гузаштаи худро бояд фаромӯш накунад ва ба мисоли Сафия ба устодаш арзи сипос ва албатта ки фурсат ки ёфт ба хабаргирии устодаш биравад. Ҳамин тавр? бале. офарин. ва устодро ҳатман бояд мо фаромӯш накунем. устодро қадр кунем, эҳтиром кунем ва тоҷи сар кунем. хоб, офарин. аҳсан мегӯям ки ба барномаи Дурахшон омадед. муваффақият ба шумо. хоб, бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки барномаи Дурахшон аз ҷониби идораи телевизион ва радиои вилояти Суғд дар ҳамкорӣ бо Кумитаи иҷроии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон барои дарёфт кардани нафарони соҳибистеъдод аз миёни кӯдакон, наврасон ва ҷавонон таҳия шудааст. ҳар нафаре ки дорои истеъдод ва лаёқат аст метавонад дар барномаи Дурахшон ширкат варзад. ҳоло барои шумо рақами телефон пешниҳод карда мешавад. метавонед занг занед ё ба саҳифаи иҷтимоии барнома ки ҳам дар фейсбук ва ҳам дар инстаграм бо исми барномаи Дурахшони телевизиони вилояти Суғд сабт шудааст ворид гардед, дархости худро гузоред. мо кӯшиш мекунем шуморо ба барномаи Дурахшон даъват кунем. хоб, бинандагони азиз, чун мегӯям барои инсоният неъмати бебаҳо ин саломатӣ аст. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед. хайр.